So hi everyone, welcome to today's class, and today we are discussing about the next part of body fluid and circulation. First of all, we just complete the body fluid part, then আমরা circulation part এ ঢুকবো, and আমি এটা টোটালটা রেকর্ড করছি because lot of you guys facing difficulty to online class. So definitely I will take live classes from next time, but today I think it will be better because আজকের concept গুলো they are extremely conceptual. I think some of you know already this concept, but still you should go through proper with this video. If you can, there is also another option, you can download it, but please stick to time. Definitely we'll start from 10 or max 10. Okay, because after that we'll provide the DPPs also to solve. So let's start with the circulation section. Let's start with the body fluid section because আমরা body fluid আগের দিন পুরোটা শেষ করতে পারিনি, right? So okay, so we are here, we are done with everything like RBC, WBC, platelet. We are done, I think 30% of this chapter, 30 to 35%, not more than that. So let's discuss today about the next part, which is platelet. So we are discussing the basic thing regarding platelet, like what are the basic thing we discuss, like for example মেগা ক্যারিওসাইট সেল থেকে উৎপন্ন হয় আমরা পড়েছিলাম, রাইট? স্পেশাল টাইপের বোন ম্যারো সেল আর মেগা ক্যারিওসাইট সেল। দেন আমরা অ্যামাউন্ট পড়েছিলাম, আমি বলেছিলাম ক্লটিং ডিসঅর্ডার হয় প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে, জেনেটিক ডিসঅর্ডার দেখা যায় যেমন হিমোফিলিয়া, উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? হিমোফিলিয়া। অ্যান্ড আমরা এরপর আরেকটা ডিজিজ দেখেছিলাম, আমি বলেছিলাম খুব বেশি প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে অলসো পেশেন্ট হ্যাভিং সামটাইমস DHF, দ্যাট ইজ ডেঙ্গু হ্যামারেজিক ফিভার, রাইট? তো যেক্ষেত্রে ডেথ হয়, ইন্টারনাল ব্লাড ক্লট হয়ে যায়। সো লট অফ কন্ডিশন। Then there are MCQ which we discuss on next class, on previous class, sorry. Now today we are discussing about blood group. এটা করাতে করাতে there was an incident, গাড়ি পড়ে গেছিলো। তো যাই হোক, নাও সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, আমি এনসিআরটিতে এতটুকু কি মার্ক করে পাঠিয়েছিলাম, আমি এনসিআরটি আবার দেখাবো, বাট ফর দ্যাট প্লিজ ওয়েট, রাইট? So blood group is discovered by Carl Landsteiner and Wiener, and this is very important. Still this is very easy, but blood group discover করেছিল কিন্তু Landsteiner Wiener, but যদি বলে RH factor discover কে করে, then definitely Wiener is the only option. Okay, RH factor which we'll discuss later, but blood group যেটা কিনা চারটে হয়, as we know, A, B, AB, O, these are discovered by Landsteiner and Wiener both. Okay, and this system is also called ABO blood group system. এই পুরো সিস্টেমটা আমরা ক্লাস 12 দেখবো, ক্লাস 12 জেনেটিক্স চ্যাপ্টারে আছে, but this system is called ABO blood grouping system. Now why it is called ABO blood grouping system? Because it have A, it have B, it have AB, and it have also O, right? Now how we discuss why we say that someone having A or B or O, we will discuss the RH positive or RH negative, that means RH factor later, but কেন আমরা কাউকে A blood group, B blood group বলি, right? So for that we should know some basic data regarding blood grouping, and that is the phenotypic and genotypic characteristics. So please remember this thing whenever we are talking about blood group, right? So there are 4 groups. First of all, we have to classify it into 2 types, that is phenotype and genotype. ওকে, না ফিনোটাইপ কী হয় আমরা ছোটো ক্লাসে পড়েছি, ক্লাস 10-এও পড়েছি যে ফিনোটাইপ মানে সেই বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলো বাইরে থেকে অবজার্ভ করা যায়। ফিনো মিনস ফিজিক্যাল, রাইট? তো বাইরে থেকে দেখা যায়। জিনো মিনস জিনোমিক, তো জিন তোমরা কখনো ভিতরে মানে বাইরে দেখতে পাই না। সো দিস ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড ক্রোমোজোম, জেনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স উইচ ইজ নট ভিজিবল। বাট কারোর চুল কার্লি, কারোর রোলার টাং, কারোর হাতে 6টা আঙুল, দিস আর ফিনোটাইপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো ফর দ্যাট এক্সাম্পল, ইন ব্লাড গ্রুপ আমরা যে গ্রুপটা বলি না, লাইক A, লাইক আমরা বলি B, লাইক আমরা বলি AB, লাইক আমরা বলি O, ওকে? সো এই 4টে হলো ব্লাডের ফিনোটাইপ। কেন আমরা ব্লাড গ্রুপকে বাইরে থেকে বলছি যে কারোর A ব্লাড গ্রুপ, মানে আমরা আগে থেকেই ডিসাইড করে দিলাম, বাট আমরা এটা জানি না যে তার A ব্লাড গ্রুপের মধ্যে কী কী গ্যামেটস আছে, কী কী জিনোটাইপস আছে, বাট আমরা জানি তার A ব্লাড গ্রুপ। সো দ্যাটস ওয়াই ফিনোটাইপ ইজ অবজারভেবল। তো তার জন্য 4টে আলাদা আলাদা ফিনোটাইপ আমরা পেয়ে থাকি। AB, ABO যেটা ব্লাড গ্রুপ, সেটাই ফিনোটাইপ। তাহলে জিনোটাইপ কী হয়? জিনোটাইপ A আর B এর জন্য 2টো করে হয়, বাকি সবার জন্য একটা। কী হয় জিনোটাইপ? If you write the genotype of this, then genotype for A is actually IA or IAIO. This is exactly same. Please remember, the only way to genotype is to remember A blood group হলে তার মধ্যে 2টো অ্যালিল থাকে। এবার এইটার কনসেপ্ট কেন আই লিখলাম, এটা বলতে গেলে আমাকে মাল্টিপল অ্যালিলের কনসেপ্ট বলতে হবে। মাল্টিপল অ্যালিল ইজ
ইন ক্লাস 12 জেনেটিক্স পার্ট 1 চ্যাপ্টার। ওকে, তখন আমরা ডিসকাস করব। ফর কারেন্ট সিচুয়েশন প্লিজ রিমেম্বার আইএ আইদার, নাহলে আমরা আইও দুটোর মধ্যে একটা নিতে পারি। ওকে, দ্য ডিফারেন্স ইজ আইএতে দেখ দুটোই ইকুয়াল থাকে। আর আমরা ক্রোমোজোম চ্যাপ্টারে ক্লাস 12 মানে তোরা ক্লাস 10 11 12 পড়েছিস যে সেম টাইপের যদি গ্যামেটস হয় তাহলে সেগুলোকে আমরা হোমোজাইগাস বলি। সো দিজ আর হোমোজাইগাস। অ্যান্ড যদি ডিফারেন্ট টাইপের হয় তাদেরকে আমরা হেটারোজাইগাস বলি। সো দিজ আর heterozygous. Okay, so please remember this. Now next, for B, so this is the gamete for A. Now this is the gamete for B, like IB and also IBIO. ওকে, যেমন এ কে একটা ও দিয়ে লিখেছিলাম, সিমিলারলি আমরা বিতেও একটা ও দিয়ে লিখবো। সো এখানে আমরা দুটো পেলাম, এখানেও কিন্তু আমরা দুটো পেলাম। নাও ইন কেস অফ এবি হোয়াট হ্যাপেন, ইট ইজ IA অ্যান্ড IB, আর তো কিছু লেখা যাবে না, সো ইট ইজ অনলি ওয়ান। অ্যান্ড ইন কেস অফ ও অনলি IO ইজ দ্য অপশন। তার মানে দেখ প্রথম দুটোতে দুটো চারটে, তারপর পাঁচটা ছটা, অর্থাৎ আমরা এবিও ব্লাড গ্রুপিংয়ে আমরা টোটাল জিনোটাইপ পাই কতগুলো, টোটাল জিনোটাইপ পাই 6টা, টোটাল ফিনোটাইপ পাই 4টে। তো কেন আমরা এটা করলাম, বিকজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড গ্রুপ আছে, ক্যালকুলেশন আসে এক্সামে যে কী রকম ক্যালকুলেশন আসতে পারে। সো জাস্ট ফর এক্সাম্পল, হোয়াট হ্যাপেন ইফ ম্যারেজ বিটুইন AB আর O টেক্স প্লেস, অর্থাৎ যদি AB আর OA, AB ফর এক্সাম্পল একজন মেল আর ও একজন ফিমেল, ফরগেট অ্যাবাউট রিচ ফ্যাক্টর, ও পজিটিভ নেগেটিভগুলো বাদ দেয়, সো ও একজন ফিমেল। ওকে, সো এদের মধ্যে ম্যারেজ হলে আমাকে কোশ্চেনে দিয়েছিল একটা ইয়ারে যে ইফ ম্যারেজ টেক্স প্লেস বিটুইন AB অ্যান্ড O, দেন হোয়াট আর দ্য চান্সেস টু গেট AB ব্লাড গ্রুপ ইন দেয়ার অফ স্প্রিংস, অর্থাৎ কত পার্সেন্ট বাচ্চার মধ্যে AB ব্লাড গ্রুপ দেখা যাবে। সো হোয়াট উই শুড ডু, just go with the basics. That means we know already the genotype. So AB genotype কি হয়, জিনোটাইপটা বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে। তো AB জিনোটাইপ হচ্ছে দেখ IAIB, সো জাস্ট পুট দ্য জিনোটাইপ ওভার দেয়ার IA and IB, and O এর জিনোটাইপ IO হয়, we just get it right. সো O এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব IO। নাও এখান থেকে গ্যামেট আলাদা আলাদা হয়ে যায়, ঠিক যেমন ক্রস করতাম এক শঙ্কর যেমন ক্লাস 10-এ করেছিলিস, 11-12 ছিল। সো IAIB দুটো আলাদা গ্যামেট, আর এখানে দুটো তো কমন, তো আলটিমেটলি একটা বেরিয়ে আসবে। তো দেখ এদের জেনারেশনে আমাদের কী বাচ্চা আসতে পারে, একটা IA হতে পারে, IO হতে পারে, আর একটা IBIO, ক্রস মাল্টিপ্লাই। সো এই A এর সাথে এই IO মাল্টিপ্লাই হবে ফার্স্টে, সো উই গেট IAIO, আর এই ABIBটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই হবে, সো উই গেট IBIO। তার মানে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার। IAIO মানে কার জিনোটাইপ, আমরা একটু আগে করলাম, A এর ক্ষেত্রে আমরা IAIO পেতে পারি এবং B এর ক্ষেত্রে আমরা IBIO পেতে পারি। সো দেখ আমরা এখানে একটা A ব্লাড গ্রুপ পেলাম, এখানে একটা B ব্লাড গ্রুপ পেলাম। তার মানে যদি AB আর ওতে বিয়ে হয় তো কখনোই তাদের ব্লাড গ্রুপে AB বাচ্চা আসবে না, তো তাদের জেনারেশনে AB বাচ্চা আসার চান্স কত, 0%। দিস ইজ নট অনলি থিওরিটিক্যাল বাট প্র্যাকটিক্যাল অলসো। ওকে, স্টিল সাম এক্সেপশনস আর দেয়ার, বাট বেসিক্যালি এটা হয়। ABO ফ্যামিলিতে তুই কখনোই ABO ফ্যামিলিতে মানে ABর সাথে যদি O এর ম্যারেজ হয় তো AB দেখতে পাবি না, O দেখতে পাবি না, ইউ অনলি গেট A and you only get B. Okay, now forget about for RH factor. RH দিয়ে আমরা যাব না, বিকজ RH এর ক্যালকুলেশনটাই হয় না। সো দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন উইল কাম। সো আই হোপ দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার, যেখানে আমরা জাস্ট গ্যামেটটাকে সেগ্রিগেট করলাম, এখানেও তাই করলাম যেটা আগে ছোটো ক্লাসে করেছিস, অ্যান্ড দেন ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম। এখান থেকে দুটো আলাদা গ্যামেট এলো, এখানে একটা গ্যামেট এলো, এটার সাথে এটা ক্রস করলাম, এটার সাথে এটা ক্রস করলাম, রেজাল্ট আসলো, তাদের জিনোটাইপ ম্যাচ করলাম, দেখলাম 50% বাচ্চা হতে পারে যাদের ব্লাড গ্রুপ A হবে এবং 50% বাচ্চা হতে পারে যাদের ব্লাড গ্রুপ B হবে, বাট AB হওয়ার চান্স কিন্তু একদমই নেই এবং O হওয়ার চান্সও নেই। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য genotypes and phenotypes which we just discussed, right? Now move on to the very important part of this discussion, that is the serology. Okay, we are talking about serology, but before that we should know যে কোন ব্লাডে কোন অ্যান্টিজেন থাকে এবং কোন অ্যান্টিবডি থাকে। সো আমরা চারটে ব্লাড গ্রুপ পড়েছি, একটা A পড়েছি, একটা B পড়েছি, একটা AB পড়েছি, একটা O পড়েছি। whenever we have any blood group, please remember this thing, কখনো ভুলবি না, প্লিজ রিমেম্বার দিস থিং। যখনই আমরা কোনো ব্লাড গ্রুপ পাচ্ছি না, first of all we make this diagram is for RBC. first of all we make this kind of diagrams were very clear, এটা RBC shape বাইকানকেভ আমরা জানি। so this kind of diagram. now যার যেটা ব্লাড গ্রুপ হয়, প্লিজ রিমেম্বার, যার যেটা ব্লাড গ্রুপ হয়
তার অ্যান্টিজেন সেইটা হয়। অর্থাৎ ব্লাড গ্রুপটাকে আমরা একরকমভাবে অ্যান্টিজেনও বলতে পারি, যেটা কোথায় থাকে, আরবিসির সারফেসে। অর্থাৎ এই জায়গায় যদি আমি এখন ক্যাপিটাল এ লিখে দিই, তাহলে এইটার মানে এটাই বোঝায় যে এই আরবিসিটা যার, তার ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে এ। এই আরবিসিটা যার, তার ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে এ। অর্থাৎ আমার কাছে আরবিসি আছে, আরবিসির সারফেসে যে জিনিসটা থাকছে, যে অ্যালফাবেট থাকছে, ডেফিনেটলি এবি এর মধ্যে কিছু একটা থাকবে, সো দ্যাট উড বি দেয়ার ব্লাড গ্রুপ। অর্থাৎ যদি, এবং সারফেসে যেটা থাকছে সেটাকে আমরা অ্যান্টিজেন বলি। আরবিসির সারফেসে অলওয়েজ অ্যান্টিজেন থাকে, ওকে, সারফেস অ্যান্টিজেন বলে। তো এই অ্যান্টিজেনটা যদি এ হয়, তাহলে তার ব্লাড গ্রুপ হয়ে যাবে কি, এ। এখন যদি এই অ্যান্টিজেনটাই আমি বলি এই পার্সনের জন্য এবি, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ওকে, তাহলে কিন্তু এর ব্লাড গ্রুপ কী হয়ে যাবে, এর ব্লাড গ্রুপ হয়ে যাবে এবি। এখন আমরা অ্যান্টিজেন বার করা তো শিখলাম, তাহলে অ্যান্টিবডি কী করে বার করবো? তো এখন দেখ, যার যেটা অ্যান্টিজেন হয় তার অপোজিট হবে অ্যান্টিবডি। অর্থাৎ যদি যার যেটা অ্যান্টিজেন হয়, যেটা সারফেসে থাকে, আমরা দেখলাম আরবিসি, তার অপোজিটটা হবে তার অ্যান্টিবডি, এবং থাকবে কোথায়, ঠিক এইটার ভিতরে, এই জায়গাটা, অর্থাৎ মেমব্রেনের ভিতরে, প্লাজমাতে। তো কারণ অ্যান্টিজেন এ হলো, তাহলে তার ব্লাড গ্রুপ কী হবে, এ। বাট অ্যান্টিবডি অপোজিট, এর অপোজিট কী হবে, ডেফিনেটলি বি, এবং সেটা কিন্তু অন্য অ্যালফাবেটে লিখতে হয়, ছোটো হাতের, অর্থাৎ স্মল লেটারে লিখবি সবসময়। তার মানে কারোর ব্লাড গ্রুপ যদি এ হয়, তাহলে তার ব্লাড গ্রুপে অ্যান্টিজেন থাকবে কি, বি। কারোর ব্লাড গ্রুপ যদি এ বি হয়, আমি একটু পরেই দেখাবো, এ বিটা এক্সেপশন, এ বি আর ওটা আমি বি বানিয়ে নিচ্ছি একটা, লেট সাপোজ বি। অর্থাৎ সারফেসে বি থাকবে, এই মানুষটার ব্লাডের গ্রুপ হচ্ছে বি। আর যদি কারোর বি হয়, তাহলে তার অ্যান্টিবডি কী হবে, অ্যান্টিবডি হয়ে যাবে ছোটো হাতে এ। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার, যার যেটা অ্যান্টিজেন হয় তার সেটা ব্লাড গ্রুপ হয়, রাইট। সো এ যদি কারোর ব্লাড গ্রুপ হয়, তাহলে তার অ্যান্টিজেন কী হবে, এ, অ্যান্টিবডি কী হবে, অপোজিট বি। যদি বি কারোর ব্লাড গ্রুপ হয়, অ্যান্টিজেন কী হবে, এ, এবং অ্যান্টিবডি কী হবে, এ। নাও ওয়ান মোর ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এ বিতে দেখ আমি অ্যান্টিজেন বানিয়েছিলাম, বাট কোনো অ্যান্টিবডি বানাইনি, আমি বললাম পরে ডিসকাস করবো, রাইট। তো দেখ, এ বিতে আমরা অ্যান্টিজেন কিন্তু বানিয়েছি, বাট ভিতরে কোনো অ্যান্টিবডি বানাইনি, কেন? কারণ এখানেই আমাদের সর্বজনীন দাতা আর গ্রহিতার যে কনসেপ্টটা, সেটা কিন্তু চলে আসে। এবিকে আমরা সর্বজনীন গ্রহিতা বলি, কেন? কারণ তার মধ্যে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। এবার অ্যান্টিবডি থাকলে কি হতো কি না, সেটা আমরা একটু পরে ক্রস ম্যাচিংয়ে ডিসকাস করবো। প্লিজ ফর দিস সিচুয়েশন রিমেম্বার যে এবিতে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না, আর ওতে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, পুরো অপোজিট। এবিতে কি থাকে না, অ্যান্টিবডি থাকে না, আর ওতে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, তবে অ্যান্টিবডি থাকে। কী হয়, ও যদি ব্লাড গ্রুপ হয়, তার অ্যান্টিবডি কী হবে, এবি, ছোটো হাতের এবি কিন্তু। আর এবি যদি কারো ব্লাড গ্রুপ হয়, তাহলে তার অ্যান্টিজেন হবে বড় হাতের এবি, কিন্তু অ্যান্টিবডি কিন্তু নেই। ওকে, সো প্লিজ রিমেম্বার দিস চার্ট, আই হোপ দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। কিছুই নেই, যার যেটা ব্লাড গ্রুপ তার অপোজিটটা অ্যান্টিজেন, সেইটা অ্যান্টিজেন হয়, তার অপোজিটটা অ্যান্টিবডি হয়। এক্সেপশন হয় এ বি আর ওয়ের জন্য, এ বির অ্যান্টিজেন থাকে, অ্যান্টিবডি থাকে না, ও এর অ্যান্টিবডি থাকে বাট অ্যান্টিজেন থাকে না। প্লিজ রিমেম্বার দিস, ওকে। মানে এটা আমরা এরকমভাবে বলতে পারি যে ও এর যে মাথাটা হয়, রাইট, সেটা ন্যাড়া হয়। কেন? বিকজ অ্যান্টিজেন আমি এক্ষুনি বললাম সারফেসে থাকে। এখন যদি অ্যান্টিজেন কার থাকে না, ওয়েট থাকে না, তার মানে সারফেসটা ফাঁকা। আবার উল্টোটা হয় এ বি এর ক্ষেত্রে, এ বি এর সারফেসে থাকে, অর্থাৎ ভিতরটা ফাঁপা হয় এ বি এর। এ বি এর ভিতরে কোনো রকম কিছু থাকে না, অ্যান্টিবডি থাকে না। ওকে, তো এটা আমরা করলাম ফিনোটাইপ জিনোটাইপের ক্যালকুলেশন। নাও দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ফর টুডে ইজ ট্রান্সফিউশন অফ ব্লাড। ওকে, সো whenever we're talking about transfusion, this is very important. AIMS 2016 এর পেপারে ছিল serology কি, so the study the reaction between the antigen and antibody of blood is called serology. আমরা সবাই জানি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হলে অনেক সময় ডেথ হয়ে যায়, ক্রস ম্যাচ হয়ে যায়, ভুল ব্লাড গ্রুপের রক্ত ভুল পেশেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়, সব ব্লাড গ্রুপের রক্ত সব পেশেন্টকে দেওয়া হয় না। যেমন কারো যদি ব্লাড গ্রুপের এ হয়, যদি কারো ব্লাড গ্রুপ, আর যদি আমি বি কে রক্ত দিয়ে দিই, ব্যাস গন্ডগোল হয়ে যাবে, ক্রস ম্যাচ হয়ে যাবে, এবং কী হবে না, ডেথ হয়ে যাবে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গঠন করবে, পুরো আরবিসি ফেটে যাবে, আরবিসি র্যাপচার, প্লাজমোলাইসিস হয়ে পেশেন্টের ডেথ হয়ে যাবে। ওকে, তো এ ব্লাড গ্রুপের রক্ত আমি বিকে দিতে পারবো না, মানে এ আর বি ব্লাড ট্রান্সফিউশন হবে না। এবার কেন হবে না সেটা আমরা বুঝবো, বাট এই যে হবে না, অর্থাৎ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি আমরা এতক্ষণ পড়ে এলাম, কোথায় পড়লাম, এটা আমার আরবিসি ছিল। আমি অলওয়েজ বলেছি সারফেসে থাকে অ্যান্টিজেন আর ভিতরে থাকে অ্যান্টিবডি, তো অ্যান্টিবডিটাকে দেখে আমি ছোটো হতে লিখলাম। ওকে, সো প্লিজ রিমেম্বার দিস, এই যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি এদের মধ্যে রিয়াকশন হবে, দ্যাট ইজ কল অলসো দ্য সিরোলজি পার্ট।
Okay, so let's continue. So whenever we're talking about transfusion, তার মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সাথে রিয়্যাক্ট করবে, ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড সেরোলজি। ট্রান্সফিউশন মানে রক্ত সঞ্চালন, এবং কার সঞ্চালন? ব্লাডে, উই নো দ্যাট। বাট তার আগে আমাদের ব্লাড গ্রুপ চেক করতে হয়। এখন এই যে ব্লাড গ্রুপের অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি যে চেক করাটা, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির মধ্যে রিয়াকশন হবে, এই স্টাডিটাকে আমরা সেরোলজি বলি। এখন এটা আমরা কী করে বুঝবো? লেটস টেক আ ভেরি বেসিক এক্সাম্পল। এখানে আমরা একজন দেখছি যে ব্লাড গ্রুপ এ আছে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল বি এর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বি একজন মানুষ যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওকে। এখন এ হচ্ছে তার ফ্রেন্ড, অর্থাৎ যে রক্ত দিচ্ছে তার ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে এ, আর যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে বি। উই আর ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? নাও হোয়াট হ্যাপেন, আচ্ছা আমি এটা এখানেই দেখাই, ইট উইল বি মোর কনভিনিয়েন্ট ফর ইউ গাইজ, আই থিঙ্ক। সো so this is a person, just for example, right? Okay, this is a person. So let's take a blood group হচ্ছে A, okay. Another person is also there, very sad, we know the reason, accident হয়েছে, right? And definitely he needs some kind of blood, some amount of blood. So here let's take the person having group B, অর্থাৎ এই মানুষটার রক্তের গ্রুপ বি, এই মানুষটার রক্তের গ্রুপ এ, এই মানুষটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাই অ্যাক্সিডেন্ট হলে সে রেসিপিয়েন্ট হবে। রেসিপিয়েন্ট কথার অর্থ হচ্ছে গ্রহীতা, ওকে। আর যে দিচ্ছে ডোনার, তো এ তো বন্ধু, তোকে দিতেই হবে রক্ত, হচ্ছে ডোনার, হচ্ছে দাতা। এখন দেখ কেসটা কী হবে। সো এ যদি ব্লাড গ্রুপ বলা একটা লোক বিকে রক্ত দিলে কী হতে পারে, তো আমি এর একটা খুব সুন্দর সেই আরবিসি ডায়াগ্রাম বানিয়ে নিই, এখানে একটা বানিয়ে নেবো, এবং এরও একটা এখানে বানিয়ে নিই, ওকে। এখন আমরা এটুকু তো শিখে গেছি যে যদি কারো ব্লাড গ্রুপ এ হয় তাহলে তার সারফেস অ্যান্টিজেনে এ থাকবে, আর তার ভিতরে বি থাকবে, ছোটো হাতে বি। এবং এর ব্লাড গ্রুপটা বি, তো বি হওয়ার জন্য তার সারফেসে বি থাকবে, এবং ভিতর দিকে কি থাকবে? এ থাকবে, ওকে। আমি এখানে লিখছি। এখন এই যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গঠন, এর একটা সূত্র আছে, সূত্রটাকে আমরা উইনারের সূত্র বলি। উইনারের সূত্র কী বলে? প্লিজ রিমেম্বার যে ডোনারের যে অ্যান্টিজেন হবে সেটা রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির সাথে রিয়্যাক্ট করবে। মানে এই যে সেরোলজিটা, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সটার মানে অ্যান্টিজেনটা কিন্তু রেসিপিয়েন্টের নয়, ডোনারের অ্যান্টিজেন। প্লিজ রিমেম্বার, ডোনারের অ্যান্টিজেন কার সাথে রিয়্যাক্ট করবে? রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির সাথে রিয়্যাক্ট করবে। ডোনারের অ্যান্টিজেন রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির সাথে রিয়্যাক্ট করবে, অ্যান্ড ইট শুড বি সেম। ডিফারেন্ট হলে কিন্তু কেস হয়ে যাবে, ওকে। সরি আই এম সরি, ডিফারেন্ট হলে কিন্তু গন্ডগোল হবে, মানে ঠিক থাকবে, অর্থাৎ এটা কখনো সেম হওয়া যাবে না। ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল এ স্মল এ গন্ডগোল, ক্যাপিটাল বি স্মল বি গন্ডগোল, ইয়েস। কারো যদি এখন ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল এ হয় অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল স্মল বি হয়, ইট ইজ ওকে। কারণ ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল বি হচ্ছে, এখানে স্মল এ হলে ইট ইজ ওকে। ইট শুড বি ডিফারেন্ট, সেম হওয়া চলবে না। এরকম সেম হলেই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট, ডেথ হয়ে যাবে। তো আমরা যদি এই কেসটায় দেখি, তো এখানে গ্রুপ এর ক্ষেত্রে ব্লাড এ যে রক্ত দিচ্ছে ডোনার, তার অ্যান্টিজেন কি? এ, রাইট। আর যে রক্ত নিচ্ছে তার অ্যান্টিজেন কি? বি। বাট আমরা দেখলাম যে ডোনারের অ্যান্টিজেন রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির সাথে রিয়াক্ট করতো। ডোনারকে এ, ডোনারের অ্যান্টিজেনকে এ, রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিজেন কি? এ, ব্যাস। এখন যদি এ কে রক্ত দিয়ে দেয় কী হবে? এই ক্যাপিটাল এ স্মল এ হেটারোজাইগাস অ্যালিল তৈরি করবে, এবং যাকে রক্ত দিচ্ছে তার ফার্স্টে কী হবে? তার মধ্যে অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হবে, এবং তারপর যখন এটা ক্রস ম্যাচ হয়ে যাবে, যেহেতু সেম হেটারোজাইগাস অ্যালিল তৈরি করছে, এটা যদি বি এ হতো, মানে এ বি হতো তাহলে ঠিক হতো, তো এ ছিল এবং ছোটোতে বি হলো, ইট ইজ ওকে। আর যেহেতু এটা সেম হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য কী হবে? যে রেসিপিয়েন্ট তার আরবিসির যে মেমব্রেন, ডোনান্স মেমব্রেন আগের দিন পড়িয়েছিলাম, সেটা ফাটিয়ে দেবে, র্যাপচার হবে, আরবিসির মেমব্রেন র্যাপচার হবে, এবং পুরো আরবিসি ধ্বংস হবে, যেটাকে আমরা বলবো প্লাজমোলাইসিস, এবং ইমিডিয়েট ডেথ টেক্স প্লেস। কারণ হিমোগ্লোবিন ক্যারি করে আছে পুরো বডিতে, আরবিসি ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, ব্লাড ক্লট হবে, হার্টে ক্লট হয়ে যাবে, ইমিডিয়েট ডেথ হবে, বডি অক্সিজেন জিরো হয়ে যাবে, বডি ব্লুইশ হয়ে যাবে, এবং ডেথ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এরকম একটা কন্ডিশন আমি দেখাবো, এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস,
যেখানে মা আর বাচ্চার RH ফ্যাক্টর ডিফারেন্ট হয়, রাইট? বাট RH ফ্যাক্টরটা আমরা বুঝবো তার আগে এটা দেখলাম যে একজন যদি মানুষ বিকে রক্ত দিয়ে দেয় তাহলে কী হয়। আর একটা জিনিসও দেখ, আমরা এক্ষুনি এটাও বললাম যে আমরা ও ব্লাড গ্রুপকে কী বলি, ও ব্লাড গ্রুপকে আমরা বলি ডোনার, সর্বজনীন গ্রহীতা, ইউনিভার্সাল ডোনার। কেন বলছি? কারণ আমি যদি ও এর এখন একটা RBC বানাই, রাইট, এখন ও এর RBCর বাইরের দিকে কি থাকছে, ও এর ক্ষেত্রে আমরা এক্ষুনি বললাম কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, তার মানে বাইরে কিচ্ছু নেই, আর ভিতরে AB অ্যান্টিবডি আছে। এখন আমরা কি পড়েছি, ডোনারের অ্যান্টিবডি, উই জাস্ট রিড যে অ্যান্টিজেন অফ ডোনার, উই জাস্ট রিড অ্যান্টিজেন অফ ডোনার ইজ রিয়াক্ট উইথ দ্য অ্যান্টিবডি অফ রেসিপিয়েন্ট। এখন মনে কর ও এর রক্ত তো ডোনার, ও কোথায় গেল, ও তো ডোনার, এখন ও এর রক্ত মনে করেন বিকে দিলাম, ওকে। সো বি এর আমি যদি বানিয়ে নিই, বি এর বাইরের দিকে কী থাকবে, বি থাকবে, আর ভিতরে কী থাকবে, এ থাকবে। তার মানে ডোনারের অ্যান্টিজেন কিছুই নেই, অ্যান্টিবডি এ আছে, তো কিছুই তো নেই, আলটিমেটলি অ্যান্টিজেন তো নেই, তো সেই কারণে কোনো রিয়াকশনই হবে না, নো রিয়াকশন টেক্স প্লেস। এর জন্য খুব ইজিলি কিন্তু রক্ত দিতে পারবে, ওকে। একই রকম AB, যাকে আমরা সর্বজনীন দাতা গ্রহীতা বলি, AB এর ক্ষেত্রে কী হয় দেখ, AB এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন, যেহেতু এখানে আমরা দেখলাম অ্যান্টিজেন নেই, তো AB এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন আছে, ওকে। এবির ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট আছে, ধরে নে আমরা ধরলাম এবি, ওকে। বাট তার ক্ষেত্রে কোনো কি নেই, কোনো অ্যান্টিবডি নেই, ভিতরে কিচ্ছু নেই, অলরেডি পড়েছি। এখন আমরা কি পড়লাম যে অ্যান্টিজেন অফ ডোনার, তো মনে কর ও ডোনার ইজ রিয়াক্ট উইথ অ্যান্টিবডি অফ রেসিপিয়েন্ট, তো যে কারোর ব্লাডের গ্রুপ তো অ্যান্টিবডির সাথে রিয়াক্ট করতেই পারে, কিন্তু তার জন্য কিছু ক্ষতি হবে না। কেন ক্ষতি হবে না? কারণ তার তো অ্যান্টিবডি নেই, নিউট্রাল হয়ে যাবে। তো সেই কারণে কিন্তু AB সবার কাছ থেকে ব্লাড নিতে পারে, কারণ এর অ্যান্টিবডি পুরো ফ্রি, মানে ফাঁকা, কিছুই নেই। আর আমরা এক্ষুনি উইনার্স লতে বললাম যে ডোনারের অ্যান্টিজেন অলওয়েজ রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির সাথে রিয়েক্ট করে। তখন ডোনার যাই ব্লাড গ্রুপ হোক না কেন, যে কোনো ব্লাড গ্রুপ হোক না কেন, ডোনার হলো মনে কর, হলো, তো বাইরে আছে আর ভিতরে কি আছে, বি আছে। এখন ডোনারের অ্যান্টিজেন মানে রিয়াক্ট উইথ রেসিপিয়েন্ট অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিবডি কি আছে, নেই অ্যান্টিবডি, তো সেই কারণে এবিকে আমরা ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট বা সার্বজনীন গ্রহীতা বলি, এটাকে আমরা ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট বলি, আর ওকে আমরা ইউনিভার্সাল ডোনার বলি। সো প্লিজ রিমেম্বার দিস এরিয়া। এনসিআরটিতে কভার করা নেই, বাট কভার করা নেই মানে সিলেবাস নেই নয়, এনসিআরটিতে কিন্তু দেওয়া আছে ইন ভেরি শর্ট ম্যানার, বাট কোশ্চেন ওখান থেকে একটু ঘুরিয়ে আসেন। ইন হিউম্যান ফিজিওলজি উই শুড রিড something extra, little bit extra, not in other chapters but in these 7 chapters, okay. So I hope this is absolutely clear, and please remember this law, this is very important law, this is called Wiener's law. আমরা যে সায়েন্টিস্টের নাম বললাম ল্যান্ডস্টেইনার আর উইনার, আমি বললাম উইনার RH কেসটা ডিসকভার করেছিল, সেই উইনার। সো দিস ইজ দ্যাট উই ডিসকাস, এটা আমরা পুরোটা ডিসকাস করলাম, একটু চেক করবি। উইনার্স ল আমরা বললাম অ্যান্টিজেন অফ ডোনার ইজ রিয়াক্ট উইথ দ্য অ্যান্টিবডি অফ রেসিপিয়েন্ট, okay. So these are the examples. Wiener's law we can call it. Just done, we are just done. Now there is a question, a child blood group O, parent blood group would be, যদি বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ ও হয় তাহলে বাবার ব্লাড গ্রুপ কী হবে। সো ইউ শুড ক্রস এভরিথিং, এটার সাথে এটা ক্রস করে দেখতে হবে কী হবে, এটার সাথে এটা ক্রস করে দেখতে হবে। কী করে ক্রস করবি, ইউ নো এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি কী থাকে, উই নো দ্যাট এর ক্ষেত্রে ওয়েন এভার টকিং অ্যাবাউট এনি কাইন্ড অফ অ্যান্টিবডি, দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল, দ্যাট ইজ IA and IO for A, and if you're talking about B, that is IB IO, right? Now এখান থেকে দুটো আলাদা আলাদা সেগমেন্ট হয়ে গেল, IA হলো, IO হলো, এখান থেকে দুটো আলাদা সেগমেন্ট হলো, IB হলো, IO হলো। Now we know first into last, third, first into fourth, second into third, second into fourth, ম্যাথের রুলস। তো ফার্স্টে আমি কার সাথে কোনটা গুণ করবো, ফার্স্টে আমি এইটার সাথে এইটা গুণ করবো, সো উই গেট IB। তারপরে আমি এটার সাথে এটা পাশেরটা গুণ করব, উই গেট IAIO। তারপরে আমি এটার সাথে এটা গুণ করব, উই গেট IBIO। তারপরে আমি এটার সাথে এটা গুণ করব, উই গেট IOIO। তার মানে দেখ, যদি A আর বিএ হয় তো সেক্ষেত্রে AB ব্লাড গ্রুপও আসছে 25%, A ব্লাড গ্রুপ আসছে 25%, বি ব্লাড গ্রুপ আসছে 25%, ও ব্লাড গ্রুপ আসছে 25%। তো একটা কোশ্চেন এরকম হতেই পারে, ইন উইচ ব্লাড গ্রুপস গেট ম্যারিড ইচ আদার, দেন দেয়ার আর পসিবিলিটি অফ এভরি ব্লাড গ্রুপ চিলড্রেন, সব ব্লাড গ্রুপের চিলড্রেন প্রেজেন্ট থাকছে। সো দ্য আনসার শুড বি A and B, ওকে। বাট আমার কোশ্চেনে বলছে চাইল্ড ব্লাড গ্রুপ ও, দ্য প্যারেন্টস ব্লাড গ্রুপ হবে, যদি বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ ও হয় তাহলে বাবার ব্লাড গ্রুপ কী হবে। এবার এক্স্যাক্টলি এটা তো হবে না, কারণ এটাতে শুধুমাত্র ও নয় বাকিগুলোও এসছে,
ওকে, তোকে বাকিগুলোকে ক্রস করে দেখতে হবে কী হচ্ছে। সো ABCDর মধ্যে কী আনসার হবে আফটার ক্লাস ইউ গাইজ উইল টেল মি। নাও টকিং অ্যাবাউট RH ফ্যাক্টর, জাস্ট আমরা ডিসকাস করলাম যে RH ফ্যাক্টরকে উইনার ডিসকভার করেছিল, উইনার লও দিয়েছিল একটা। আর এই RH নামটা কোথা থেকে এসছে? ফ্রম রেসাস মাঙ্কি, আফ্রিকান রেসাস মাঙ্কি। ওকে, নো নিড টু গো ডিটেল অফ দিস, কোথায় কবে কবে পাওয়া যায়, নো নিড টু গো, কোনো কোয়েশ্চেন আসে না। বাট দিস থিং ইউ নিড টু রিমেম্বার, উইনার্স ল কি, কে দিয়েছিল? RH ফ্যাক্টরকে ডিসকভার করেছিল উইনার, নট কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার, অনলি উইনার অ্যান্ড আফ্রিকান রেসাস মাঙ্কির উপর। ওকে, বাংলা ভার্সন বইয়ে কীভাবে করেছিল সেটা আছে, বাট ইন সিলেবাস উই ডোন্ট গো থ্রু দিস। ওকে, দরকার নেই। One more thing, antigen protein present on the surface of RBC. So what does it mean by RH factor? Okay, first we consider this thing. Whenever we're talking about RH factor, let's suppose again same diagram time বানাবো RBC, আমি জানি RBCর বাইরে আমার কী থাকে? অ্যান্টিজেন থাকে। RBCর ভিতরে আমার কী থাকে? অ্যান্টিবডি থাকে। রাইট, সো হোয়াট ইজ দিস RH ফ্যাক্টর? কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে অ্যান্টিজেনটা আছে RBCর উপরে, আর এই অ্যান্টিজেনের উপরেও একটা এরকম পাতলা প্রোটিনের লেয়ার পাওয়া যাচ্ছে সারফেস, অর্থাৎ সারফেস অ্যান্টিজেন প্রোটিন আমরা বলি। অর্থাৎ আমাদের অ্যান্টিজেন যেটা থাকছে, অ্যান্টিজেন তো সবার ক্ষেত্রেই থাকে এক্সেপ্ট ওয়ান ব্লাড গ্রুপ, সেটা সবাই জানি আমরা কি, দ্যাট ইজ আওয়ার O। তো বাকি সবার ক্ষেত্রেই থাকে। এখন দেখা যায় যে এই যে আমি উপরে প্রোটিনটা বানালাম, এই প্রোটিনটা কারোর কারোর ক্ষেত্রে থাকে, ম্যাক্সিমাম লোকের থাকে। ইন্ডিয়াতে যদি দেখা যায় NCERT-তে 90% বলা আছে, বাট 93% মানুষের ব্লাড গ্রুপের যে RH সেটা পজিটিভ হয়, অর্থাৎ O পজিটিভ, AB পজিটিভ, B পজিটিভ। বাকি যে 10-7% আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা RH নেগেটিভ। তো RH পজিটিভ মানে কি? এই যে অ্যান্টিজেনটা আমি বানাচ্ছিলাম তার উপরে যে রেড কালারের প্রোটিনটা আমি এতক্ষণ রিমার্ক করলাম, এই জিনিসটা যেটা আমি এতক্ষণ দেখালাম, এই সেকশনটা পুরো রেড কালার প্রোটিনটা, এই রেড কালার প্রোটিনটা কারোর ক্ষেত্রে থাকে আর কারোর ক্ষেত্রে থাকে না। যদি কারোর ক্ষেত্রে থাকে, যেটা ম্যাক্সিমাম লোকের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো RH পজিটিভ। আর 7% লোকের ক্ষেত্রে এটা থাকে না, তো এটাকে আমরা বলবো RH নেগেটিভ। দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, সো এটা দিয়ে আমরা বলতে পারি কে RH পজিটিভ হবে, কে RH নেগেটিভ হবে, এবং সেটাই এখানে লেখা আছে। অ্যান্টিজেন প্রোটিন অ্যাবসেন্ট অন সার্ফেস, দ্যাট ইজ RH নেগেটিভ। অ্যান্টিজেন প্রোটিন ইজ প্রেজেন্ট অন সার্ফেস, দিস ইজ RH পজিটিভ। ওকে, সো প্লিজ রিমেম্বার দিস থিং. Now, one clinical feature is erythroblastosis fetalis. What happened in this case? Just remember, এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস দিয়ে এই কোশ্চেনটা অনেকবার রিপিট হয় যে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিসে অ্যাকচুয়ালি কী হয়। এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিসে সবসময় মনে রাখবি মা কিন্তু RH নেগেটিভ হবে, মা কখনো RH পজিটিভ হতে পারে না, হলে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস নয় সেটা। মাদার অলওয়েজ, অর্থাৎ একজন প্রেগনেন্ট মহিলার দেহে যে বাচ্চাটা আছে তার যে RH ফ্যাক্টর সেটা যদি পজিটিভ হয়, ওকে, আর মা যার গর্ভে বাচ্চাটা আছে তার RH ফ্যাক্টর যদি নেগেটিভ হয়, সেই কন্ডিশনটাকে আমরা এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলি। প্রথমে তো এটা ক্লিয়ার করো আমরা, ইউ শুড ক্লিয়ার দিস ফার্স্ট, তারপরে আমরা ডিটেলসে যাব। কারণ অনেক অপশানে এটাই ক্লিয়ার থাকে না, অপশানে অনেকবার দেওয়া থাকবে RH পজিটিভ, মা লক্ষ্যই করে না, লোকে অ্যান্সার দিয়ে চলে আসে, বাচ্চারা ভুল করে চলে আসে। তো ইউ শুড ভেরি ক্লিয়ার, ইন কেস অফ এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস, mother should be RH negative and the fetus that is present inside the mother's womb, that should be RH positive. ওকে, সো প্রথমে তো এটা ক্লিয়ার আমাদের, যেটা হলে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস হয়। না, হোয়াট ইজ দিস? মা RH নেগেটিভ হলো, বাচ্চা RH পজিটিভ হলো, তাহলে কি হবে? প্রথম বাচ্চাটাই তো কিছু হবে না। কেন প্রথম বাচ্চাটাই কিছু হবে না বলতে? কারণ আমাদের শরীরে দুটো আলাদা ব্লাড গ্রুপ যদি থাকছে, মায়ের শরীরেই এবার আলাদা ব্লাড গ্রুপ একটা, তাহলে সেটা মায়ের যে ব্লাড গ্রুপ আছে তার কাছে সেটা একটা অ্যান্টিজেন মনে হবে। অর্থাৎ বাচ্চার যে ব্লাড গ্রুপটা, না ধর বাচ্চার ব্লাড গ্রুপটা পজিটিভ, তো আর মায়েরটা নেগেটিভ, তাহলে মা কী করবে? বাচ্চার এগেন্সে অ্যান্টিবডি তৈরি করা শুরু করবে। কেন? কারণ মায়ের ব্লাড ভাববে এই যে পজিটিভ অ্যান্টিজেনটা আছে সেটা কোনো অ্যান্টিজেন, অর্থাৎ সেটা কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া, যেটা মায়ের ক্ষতি করতে পারে। মায়ের বডি সেটা বুঝবে না এবং তার এগেনস্টে বানানো শুরু করবে কি? অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে বানানো শুরু করবে অ্যান্টিবডি। বাট এটা প্রথম বাচ্চাটাকে কিছু করতে পারবে না। কেন প্রথম বাচ্চাটাকে কিছু করতে পারবে না? দ্য রিজন বিহাইন্ড ইজ, যখন কেউ প্রেগনেন্ট হয়, লেটস সাপোজ দিস ইজ ইউটেরাস অ্যান্ড দিজ আর দ্য অ্যাডিশনাল স্ট্রাকচার, যেটাকে আমরা, তো তোরা ছোটো ক্লাসে পড়েছে, সেটাকে আমরা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলেন, এখানে এরকমভাবে ওভারি থাকে, রাইট? দিজ আর দ্য ভাজাইনাল স্ট্রাকচার। অ্যান্ড আমাদের যে গর্ভটা হয়, অর্থাৎ যে প্রেগনেন্সিটা হয়, ফার্টিলাইজেশন হয়, এরপর ইমপ্লান্টেশন হয়, সে তারপর বাচ্চারা কোথায় থাকে? বাচ্চারা এইভাবে অ্যাম্বাইলিক্যাল কর্ডের সাথে মায়ের সাথে কানেক্ট থাকে, রাইট? জাস্ট ফর এক্সাম্পল,
জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি এরকম দেখালাম, ওকে, ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি। সো বাচ্চাটা এরকমভাবে কানেক্ট থাকে। যদি আমি অপোজিট দেখিয়েছি, কারণ মাথা তো নিচের দিকে থাকে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল দেখ। এখন কেন প্রথমবার কিছু ক্ষতি হবে না? কারণ বাচ্চাটার আরএইচ পজিটিভ অ্যান্টিবডি হতেই পারে, আরএইচ নেগেটিভ হতেই পারে, পজিটিভ সরি, বাট দেখ সেই অ্যান্টিবডিটা কিন্তু এই একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে আটকে আছে, এটাকে আমরা প্লাসেন্টা বলি। ক্লাস 12 রিপ্রোডাকশন চ্যাপ্টারে ডিটেলসে আছে। এই প্লাসেন্টার মধ্যে বাচ্চাটা আটকে আছে, অর্থাৎ মা আরএইচ নেগেটিভ ব্লাড, আরএইচ নেগেটিভ যে ব্লাড, সে তখনই আরএইচ পজিটিভ অ্যান্টিবডি বানানো শুরু করবে যখন এই লেয়ারটা ফেটে যাবে এবং রক্ত মায়ের মধ্যে চলে যাবে। আমরা এইটুকু জানি যে মায়ের থেকে বাচ্চার কানেকশনই অ্যাম্বাইলিক্যাল কর্ড দিয়ে হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। বাট সেটা বাচ্চার অ্যান্টিবডি পাঠানোর জন্য, মানে এই বাচ্চার এই প্লাস অ্যান্টিজেন পাঠানোর জন্য সক্ষম নয়, তো সেটা করে না। প্রথমে ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয় না, মা থেকে বাচ্চায়, বাচ্চা থেকে মায়ে যাচ্ছে না, মা থেকে বাচ্চা আছে, ফুড যাই হয় সেটা কিন্তু বাচ্চা থেকে, মা থেকে বাচ্চার মধ্যে আসে, বাচ্চা থেকে মায়ের মধ্যে যায় না, শুধু এক্সক্রিয়েশনটা যায়। ওকে, এখন তো প্রথমে যেহেতু প্লাসেন্টাটা ক্লোজ আছে, কোনো প্রবলেম নেই, প্রথম বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেল, ইটস ওকে। সেকেন্ড টাইমে কি হয়, প্রথম বাচ্চাটা ডেলিভারি হবে কী করে, আমরা এটাও 12-এ যারা আছিস তারা পড়েছিস, আমি বলেছিলাম যে এই জরায়ুর যে বাইরে লেয়ার ইউটেরাসের, এটাকে আমরা মায়োমেট্রিয়াম বলি। এই মায়োমেট্রিয়াম কন্ট্রাক্ট হয়, সংকুচিত হবে, এবং মায়োমেট্রিয়ামটা যদি এই দিক থেকে চাপ দেয় তাহলে কী হবে, প্লাসেন্টাটা ফেটে যাবে। প্লাসেন্টাটা ফেটে যাবে যেই, অমনি ব্লাড কিন্তু মিশে যাবে, বাচ্চার ব্লাড কিন্তু মায়ের শরীরে চলে যাবে, অর্থাৎ মা বুঝতে পারবে, নেগেটিভ মা, যে আমার বাচ্চা পজিটিভ। তো মাদার স্টার্ট টু মেক অ্যান্টিবডি এগেনস্ট ইট। ওকে, বাট যতক্ষণে এ অ্যান্টিবডি বানানো শুরু করবে ততক্ষণে বাচ্চাটা একদম সেফলি লঞ্চ করে গেছে, আলটিমেটলি চলে এসছে ডিউড, রাইট? সো অলরেডি বাচ্চাটা বাইরে বেরিয়ে গেছে, দ্যাট মিনস পার্চুরেশন হয়ে গেছে, চাইল্ড বার্থ হয়ে গেছে, আর কোনো লাভ হবে না। বাট সেকেন্ড টাইম যদি আবার একই জিনিস হয়, সেকেন্ড টাইম যদি মা প্রেগনেন্ট হয় এবং তার গর্ভে যে বাচ্চা থাকে, সেই বাচ্চাটা যদি কোনো রকমভাবে, না এটাকে খুশি করা যাবে না, স্যাড ফেস করে দিই, কোনো রকমভাবে জাস্ট ফর এক্সাম্পল তার যে ব্লাড গ্রুপ সেটা আবারও পজিটিভ হয়, মা তো অলরেডি ব্লাড গ্রুপ নেগেটিভ আছে, তাহলে মুশকিল, কারণ মা অলরেডি অ্যান্টিবডি বানিয়ে রেখে দিয়েছে পজিটিভের এগেনস্টে, যখন বাচ্চাটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো ডুড বললো, বাট আলটিমেটলি কোনো লাভ তো হলো না, অ্যান্টিবডি অলরেডি প্রিপেয়ার্ড। তো প্রথমেই এমনটা হলে কী হয়, মায়ের অ্যান্টিবডি একদম বাচ্চাকে অ্যাটাক করবে, পজিটিভ অ্যান্টিবডিকে, এবং বাচ্চাটার ডেথ হয়ে যাবে। এই যে জিনিসটা ব্লু বেবি সিনড্রোমও বলে, এই রকম হয়ে অনেক বাচ্চা কিন্তু একটা সময় ডেথ হয়েছে। বাংলাদেশে এরকম প্রচুর ডেথ হয়, ইভেন এখনও হয়, ইন্ডিয়ার অনেক জায়গায় হয়, বিকজ অফ ল্যাক অফ নলেজ, রাইট? এবং ডেথ হয় বাচ্চার ক্ষেত্রে, অ্যানিমিয়া দেখা যাবে, জন্ডিস দেখা যায়, এনসিআরটিতে দুটো সিমটমস দেওয়া আছে যে দ্য ফিটাস ইজ হ্যাভিং অ্যানিমিয়া, ফিটাস ইজ হ্যাভিং জন্ডিস, সিভিয়ার কেসে ডেথ হয়েছে। ওকে, তো এমনটা কি আটকানো যায়? ডেফিনেটলি আটকানো যায়। তার জন্য আমাদেরকে সেকেন্ড প্রেগনেন্সির সময় এই ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দিতে হয়, দ্যাট ইজ স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। মায়ের যখনই প্রেগনেন্সি হয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি ডেলিভারি হবে, তো ডেলিভারির আগে একটা অ্যাডিশনাল ইঞ্জেকশন অ্যাড করে দিয়ে দেয়, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কি, এটাকে আমরা ক্লট ব্লাস্টার বলি। তো মা যে পজিটিভ অ্যান্টিবডিগুলো বানিয়ে রেখেছিল বাচ্চার জন্য, সেগুলো অলরেডি নষ্ট হয়ে যাবে, এই স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিলেই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপর যদি আবার থার্ড টাইম প্রেগনেন্সি হয়, একই রকম স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিতে হবে, অ্যান্টিবডি যেগুলো বানিয়ে রাখছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, এই যে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, জন্ডিস, ডেথ যেটা আমি বললাম, তো প্লিজ রিমেম্বার দ্য ট্রিটমেন্ট স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। বাকি আমি যা বললাম, দিস থিংস আর রিটেন হিয়ার, অ্যান্ড আই হোপ দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার, রাইট? সো দিস আর দ্য থিং দ্যাট ইজ রিটেন, একটু পড়ে নিস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ডাউট, ইউ ক্যান টেক্সট মি ইন গ্রুপ অর ইন পার্সোনালি অলসো. Now we are talking about coagulation of blood, and this is very very serious and important topic, কারণ coagulation মানে কি, suppose if this is my blood vessel,